हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुजरात एज्युकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सर्वનું हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરવાના છે ધોરણ 9 વિષય છે સામાજિક વિજ્ઞાન અને વાર્ષિક પરીક્ષાની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી થાય તેવું વિકાસ પરીક્ષા લક્ષી અસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન આપણે નિહાળી રહ્યા છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરી દેજો। तो बात करीशू प्रकरण 9 जो प्रथम परीक्षा अभ्यासक्रममांथी लेवामां आवेलुं छे अने प्रश्न छे कि नीचे आपेला परिस्थितिजन्य प्रश्नोना उत्तर आपणे विचारीने लखवाना छे। एनी अंदर पहलो जे प्रश्न छे कि जो भारतना दरेक नागरिकने बंधारण द्वारा मूलभूत अधिकारो अपाया न होत तो शुं थात। तो एनो आपणे उत्तर निहाळीए कि जो भारतना दरेक नागरिकने बंधारण द्वारा मूलभूत अधिकारों न अपाया होत तो तेओ स्वतंत्रताथी जीवी सकता न होत। बीजू कि तेओए ऊंच नीच जेवा भेदभावनो सामनो करवो पड़तो होत। शिक्षणनो समान हक तेमने मळ्यो न होत। पोताना विचारो मुक्तपणे तेओ रजू करी सकता न होत। तेओ अन्याय सामे लड़त आपी सकता न होत अने तेओने योग्य न्याय पण मळतो न होत। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 छे कि जो भारतना दरेक नागरिक ने आधार कार्ड अपाया न होत तो शुं थात। तो जो भारतना दरेक नागरिक ने आधार कार्ड अपाया न होत तो तेओ सरकारी योजनाओनो सरळताथी लाभ मेळवी सकता न होत। बीजू के फिंगरप्रिंटनी मददथी नाणाकीय व्यवहार करी सकता न होत। आधार कार्ड अत्यारे जोईए तो सामान्य माणसनो अधिकार छे, परंतु ए अधिकार तेमने मळतो न होत। आधार कार्ड व्यक्तिने विशिष्ट ओळखाण अपावे छे कि भाई ते भारतीय छे। आधार कार्ड नंबर थी व्यक्तिनी बधी माहिती मेळवी शकाय छे, परंतु जो आधार कार्ड अपाया न होत तो आ माहिती पण प्राप्त थई शकत नहीं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 कि जो नागरिको द्विचक्री वाहन चलावती वखते हेल्मेट न पहरे अथवा चालू वाहने मोबाइल पर बात करे तो शुं थाय। तो उत्तर जोईए कि जो नागरिको द्विचक्री वाहन एटले कि भाई बाइक चलावती वखते हेल्मेट न पहरता होय अथवा तो चालू वाहने मोबाइल पर बात करता होय तो अकस्मात थवानो भय रहतो होय छे। संजोगो वसात जो अकस्मात थाय अने हेल्मेट पहेरेलो न होय तो माथामां ईजा थवानो पण भय रहतो होय छे। क्यारेक जीवलेण अकस्मात पण थई शके छे। त्यारबाद चौथा नंबरनो प्रश्न जोईए कि जो कार चालको ड्राइविंग करती वखते सीट बेल्ट न पहरे तो शुं थाय। तो जो कार चालको ड्राइविंग करती वखते सीट बेल्ट न पहरे तो कदाच संजोगोवशात अकस्मात थाय तो तेमने वधु ईजा थई शके छे। जेम के ड्राइविंग सीट परथी उछળી पण शके छे, जेनाथी गंभीर ईजा पण थई शके छे। बीजू के ट्राफिकना नियम अनुसार सीट बेल्ट न पहेरता तेओने दंड पण थई शके छे। त्यारबाद 5मा नंबरनो प्रश्न छे कि तमारा રહેણાંક विस्तारमां विविध प्रकारे थती बाळमजूरी अंगेनी मोजणी हाथ धरीने तेने अटकाववा विद्यार्थी तरीके तमे शुं करशो। तो मारा રહેણાંક विस्तारमां आवेला गैरेज, होटल, लारी, गल्ला અને ઘર નોકર તરીકે 14 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના 10 બાળકોને મજૂરી કરતા મને જોવા મળ્યા। એક વિદ્યાર્થી તરીકે મેં બાળકોને કામે રાખનાર જવાબદાર માણસોનું ધ્યાન દોર્યું કે 14 વર્ષની નીચેની ઉંમરના બાળકો પાસે મજૂરી કરાવવી એ કાયદાથી પ્રતિબંધિત છે। બાળમજૂરી નાબૂદી કાનૂનનો તમે ભંગ કરી રહ્યા છો। બાળમજૂરી એ શિક્ષાપાત્ર ગુનો છે। तो तमारे दंडकीय कार्यवाहीमांथी बचવું હોય तो सत्वरे आ बाळको पासे काम कराववानुं छोड़ी दो। आ बाळकोना वालीओ पासे जईने तेमना अभ्यास बाबते विचार विमर्श करो। त्यारबाद छठ्ठो प्रश्न कि जो नागरिको पान मसाला खाईने रस्ता पर अने सीडीओमां गमे त्यां थूके तो शुं थाय। तो जो नागरिको पान मसाला खाईने रस्ता पर अने सीडीओमां गमे त्यां थूके तो त्यां गंदकी थाय छे, जेनाथी दुर्गंध पैदा थाय छे अने तेमांथी रोग पण उत्पन्न थाय छे। बीजो
કે તેઓને પાન મસાલા ખાઈને થૂકવા બદલ દંડ પણ થઈ શકે છે. પાન મસાલા ખાવાથી તે પોતાના સ્વાસ્થ્ય પણ બગાડે છે. 7મો પ્રશ્ન છે કે તમારી પડોશમાં એક કુટુંબ બૌદ્ધ ધર્મનું પાલન કરે છે. તે હવે હિન્દુ ધર્મ સ્વીકારવા ઈચ્છે છે, તો તે કુટુંબને તમે શું માર્ગદર્શન આપશો? તો તમારી પડોશમાં રહેતા કુટુંબને જણાવો કે ભારત એ બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. ભારતના બંધારણે બધા નાગરિકોને ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્યનો હક આપ્યો છે. આ હક મુજબ દરેક નાગરિક ધર્મ પરિવર્તન કરી શકે છે. તો તમે તમારા પડોશી કુટુંબને જણાવો કે જિલ્લા કલેક્ટરની ઓફિસમાં અરજી કરીને ધર્મ પરિવર્તન કરવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરે. સરકારની પરવાનગી મેળવીને તમારા પડોશી હિન્દુ ધર્મ અંગીકાર કરી શકશે. ત્યારબાદ 8મા નંબરનો જે પ્રશ્ન છે કે તમારી સોસાયટીમાં રહેતી વ્યક્તિ તમારા પિતાને મારવાની વારંવાર ધમકીઓ આપ્યા કરે છે, તો તમે તમારા પિતાને એ વ્યક્તિથી બચાવવા શું કરશો? તો આ માટે તમે એ વ્યક્તિ વિરુદ્ધ તમારા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ કરો. પોલીસ સ્ટેશનના જવાબદાર અધિકારીને તપાસ કરતા ખાતરી થાય કે વ્યક્તિ ગુનાહિત કૃત્ય કરવાની છે, તો સાવચેતીના પગલાં તરીકે એ અધિકારી તેની ગુના નિવારક અટકાયત ધારા હેઠળ ધરપકડ કરશે. અટકાયતીને કેટલા સમય સુધી અટકાયતમાં રાખવો તેનો અંતિમ નિર્ણય રાજ્ય સરકાર કરી શકે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 9 કે આગામી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ચૂંટણીમાં તમારા વિસ્તારના એક ઉમેદવાર શ્રીમતી નયનાબહેન પરીખ ગાંધી મેદાનમાં સભાનું આયોજન કરવા ઈચ્છે છે, તો તેમને તમે શું માર્ગદર્શન આપશો? તો જવાબ જોઈએ કે ભારતના બંધારણે સ્વાતંત્ર્યના મૂળભૂત હક દ્વારા દરેક નાગરિકને શાંતિપૂર્વક શસ્ત્રો વિના એકઠા થવાની અને સભા ભરવાની સ્વતંત્રતા આપી છે. તો આ સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ કરવા નજીકના પોલીસ સ્ટેશનની પાસે પરવાનગી મેળવવી ફરજિયાત છે. પોલીસ સ્ટેશનની પરવાનગી મળતા શ્રીમતી નયનાબહેન જાહેર શાંતિ, સુલેહ અને સલામતીનો ભંગ ન થાય તે રીતે સભાનું આયોજન કરી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર વાર્ષિક પરીક્ષા અસાઇનમેન્ટ ના પ્રકરણ નંબર ચેપ્ટર નંબર 9નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવ્યું. તો ચોક્કસથી આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો. આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી અવશ્ય શેર કરી દેજો અને ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આવનાર તમામ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમારા સુધી પહોંચતી રહે. થેન્ક યુ. આભાર.